With regards to names under adjudication, the process is being progressed as per the directions of Honorable Supreme Court and under the Honorable Chief Justice of West Bengal. Judicial officers have already been appointed, and the learned judicial officers are taking decisions on the eligibility of electors in line with Article 326. As far as voter list is concerned, in accordance with the Representation of People Act and in accordance with the orders of special intensive revision, the final list has come out on 28th February. There are certain cases on adjudication, as I mentioned earlier, which are being processed by learned judicial officers. During the process of special intensive revision, enumeration forms were given to each and every elector, and whichever enumeration forms came back, either mapped or directly through the same name or through the parents or even unsigned, they all were included in the draft rolls. And as was evident in the presentation, the number of people who were found dead, shifted, or duplicate were nearly 58 lakhs. On examination later on the draft list, it was found that a large number of cases were pending for a decision. And based on the orders of the Honorable Supreme Court, these cases have been referred to learned judicial officers for adjudication. As far as strictness on the election staff is concerned, through the entire media, the Election Commission will like to assure each and every elector, चुनाव आयोग आपके माध्यम से पश्चिम बंगाल के हर मतदाता को यह आश्वस्त करना चाहता है कि चुनाव की प्रक्रिया में कोई भी अधिकारी, किसी भी स्तर का अधिकारी, कानून, नियम और चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत ही काम करेगा, और अगर उसमें कोई भी लापरवाही बरती गई तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. Yes. This is Joydeep from the Hindustan Times. Excuse me, please don't do that. It will not work like that. No, sir, please. Sir, I'll come back to you. Don't worry. Sir, this is Joy Chakraborty from Bangla Jago television channel. Sir, Mukhyamantri, Chief Minister of West Bengal, ममता बनर्जी ने आपको 6 चिट्ठियां दिए हैं और आपको रिक्वेस्ट किए हैं कि ये जो एसआईआर इतनी जल्दी क्या है, आप टाइम लेकर भी कर सकते हैं. और दूसरा जो सवाल है आपके पास, वेस्ट बंगाल में सिर्फ आप माइक्रो ऑब्जर्वर दिए हैं, क्यों? With regards to statements of certain political leaders, it may not be appropriate for Election Commission to comment. India is a free democratic country and every political leader has a right to say what he deems fit. জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপঙ্কর মণ্ডল, আপনারা দেখছেন নবান্ন নিমন্ত্রণ। আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভোটটা ঠিক সময় হচ্ছে, সম্ভবত ভোটটা যে সময় হওয়ার কথা সেই সময় হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং জ্ঞানেশ কুমারের যে প্রেস কনফারেন্স, তার যে প্রশ্ন উত্তর, তাকে যা যা প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তরের ওপরে বেশ করে আমরা এই কথাটা বলছি যে ঠিক সময় ভোটটা হচ্ছে। জ্ঞানেশ কুমার কি করলেন
জ্ঞানেশ কুমার যেটা বলে গেলেন যে যত বড় নেতাই হোক না কেন, মানে মূলত শাসক দলের কথাই তিনি, নাম করেননি কোনো রাজনৈতিক দলের বা কোনো নেতার, তাকে প্রচুর প্রশ্ন করা হয়েছিল। মানে তৃণমূলের চোরপোটার গোটা বাহিনীকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পোর্টালের লোকেরা প্রশ্ন করছে, ইউটিউবাররা প্রশ্ন করছে, তারা কিন্তু কেউ মানে মমতা বিরোধী নয়, অভিষেক বিরোধী নয়, তৃণমূল বিরোধী নয়, বরং তাদের পা চাটা চোরপোটার যাদেরকে বলা হয়, তাদের একটা বড় বাহিনীকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখুন, ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল, রিজিওনাল সমস্ত মিডিয়াম সেখানে উপস্থিত ছিল। কোথায়? নিউ টাউনের ওয়েস্টিন হোটেলে। আর আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, আগের যে এপিসোড আমরা তৈরি করেছিলাম, যে কেন গ্র্যান্ড হোটেলে বা তাজ বেঙ্গলে এই প্রেস কনফারেন্সটা হলো না, কেন নিউ টাউনে হলো, তার ব্যাখ্যা আপনারা পেয়ে গেছেন। তবু আরেকবার জেনে নিন। আরে বাবা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে তিনি টানা 5 দিন ধরে ধর্নায় বসে থাকেন, আজকে যখন একদিকে প্রেস কনফারেন্স চলছে, যখন নির্বাচনের যে প্রস্তুতি সেটা নিয়ে তিনি যখন গোটা দেশকে জানাচ্ছেন, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে পাশে রেখে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ জ্ঞানেশ কুমার যেটা জানাচ্ছিলেন, তখন মমতা ব্যানার্জি এখানে ধর্ণা মঞ্চে সেই যে যাত্রাপালা, যে সার্কাসটা হয়ে চলেছে, লোকজন তো নেই সামনে, তিনি একটা ক্যানভাস নিয়ে দামি রং নিয়ে কিসব আঁকছেন, 5টা 6টা বক্স এঁকেছেন, বক্সে কোথাও লিখেছেন ভ্যানিস, কোথাও লিখেছেন এসআইআর। দেখুন, জ্ঞানেশ কুমারকে বেশ কয়েকজন চোরপোটার তারা প্রশ্ন করেছিল, আমি উমুক বলছি, তুমুক জায়গা থেকে আপনি অভিষেক ব্যানার্জিকে এইভাবে ধমকেছেন, আপনি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে ধমকেছেন, মানে কি বলুন তো, সেই থাপ্পড় খাওয়ার কথাটা তো আগে তৃণমূল বলেছে, আবার সেটাকে এস্টাবলিশ করে দিল। মানে কি মূর্খ ভাবুন, এত বড় মূর্খ থাকে? চোরপোটাররা কি করে বাঁশ দিচ্ছে, এদের তো একটা ভাতা থাকে, প্রতি মাসে এরা পয়সা পায়, তো তারা যখন পয়সাটা চাইতে যাবে তখন তো আবার একদম কান ধরে ওঠবোস করাবে এদেরকে, যারা পয়সাটা দেয়, যে তোদেরকে কে বলেছিল এইসব কথা বলতে, আপনি এইভাবে ধমকেছেন, আপনি অমুক করেছেন, তুমুক করেছেন। এদের প্রশ্নগুলো শুনুন, কতজন রোহিঙ্গা ভোটারের নাম আপনি পেয়েছেন, তৃণমূলের যারা চোরপোটা তারা এই প্রশ্নগুলো করছে, আপনার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট করা হবে, সে ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? মানে এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো, সেটা তো তৃণমূলের, তারা মনে করছে তৃণমূলের বিরাট ফেভারে যাবে। আপনাকে ভ্যানিশ কুমার বলা হয়েছে, আপনাকে কালো পতাকা দেখানো হচ্ছে, এই যে প্রশ্নগুলো, দেখুন তাও এটা ঠিক আছে, এই প্রশ্নগুলো একদম ঠিক আছে, কিন্তু কোন চোরপোটার প্রশ্ন করছে কিরকম, একদম যেন সেখানে তো ওই মুখে বলেছে, মুখে নো মালিতং জগত, সেন্ট্রাল ফোর্সের সব জওয়ানরা ছিলেন, এর বেশি কিছু করার চেষ্টা করলে এখানেই গারদে ঢুকে যেতে হতো আর কি। আজকে যেটা জ্ঞানেশ কুমার পরিষ্কার করে বলে গেছেন, পয়েন্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এবারের যে ভোট 2026-এর বিধানসভা ভোট হতে চলেছে, এখানে ইসিআই নেট বলে যে অ্যাপটা থাকবে, সেই অ্যাপে 2 ঘন্টা ছাড়া প্রিসাইডিং অফিসাররা তাদেরকে আপডেট দিতে হবে। মানে যে কোনো মানুষ, যে কোনো ভোটার, তিনি জানতে পারবেন তার বুথে কত % ভোট পড়লো, এটা একটা পয়েন্ট। এবং কোনো প্রার্থী যদি চান যে 1 সপ্তাহের মধ্যে তিনি যদি আবার পুনর্গণনা করতে চান, সেই ব্যবস্থা থাকবে। এবং প্রার্থীদের এবারে প্রত্যেকের কিন্তু এই যে ইভিএমটা থাকবে, ইভিএমে কালার ছবি থাকবে, এর আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ছিল না। এইবারে প্রথম 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে আমরা যারা ভোট দেব, আপনারা ভোট দেবেন, আপনারা প্রার্থীর কালার ছবি দেখতে পাবেন। আর মোবাইলটা নিয়ে কিন্তু আর বুথের ভেতরে আর ঢোকা যাবে না। মানে যেখানে পোলিং স্টেশন, তার বাইরে মোবাইল ডিপোজিট করার জন্য একটা লকার রাখছে নির্বাচন কমিশন, সেখানে মোবাইলটা রেখে, তার কারণটা কি বলুন তো, এই যে শাসক দলের তরফে বলা হয় না যে কোথায় ভোট দিলি, সেই ছবিটা তুলবি, সেই ভিডিওটা তুলবি, এনে দেখাবি, মানে সেই সন্দেহটা, বা এটাও তো এক ধরনের রিগিং, এটা তো এক ধরনের জালিয়াতি, এটা তো এক ধরনের কি বলবো, এটা ভোটটাকে প্রভাবিত করা, অনৈতিক কাজ, জোচ্চুরি করা, ফেরেববাজি করা। তো সেই ফেরেববাজি রাস্তাটা কিন্তু নির্বাচন কমিশন শুরুতেই বন্ধ করে দিচ্ছে। এর পাশাপাশি আপনারা জানেন যে 1200-র বেশি ভোটার কোনো একটা বুথে, একটা পোলিং স্টেশনে থাকবে না। এবারে যেটা প্রথমবার করা হচ্ছে, যে 100 মিটারের মধ্যে বুথ থাকছে, যেটা আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, আপনারা অনেক আগে দেখেছেন, মাঝখানে এটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানে যেখানে ভোট হবে, পোলিং স্টেশন হবে, তার কাছাকাছি প্রায় প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল বুথ করতে পারবে। এই বুথের ব্যবস্থাটা আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আবার জ্ঞানেশ কুমার তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর, দেখুন জ্ঞানেশ কুমার যে শুধুমাত্র একজন আইএএস অফিসার শুধু না, তিনি যে সুদক্ষ, তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সেক্রেটারি পোস্টে কাজ করেছেন, তিনি হোম মিনিস্ট্রিতে কাজ করেছেন। এই যে কাশ্মীর থেকে আর্টিকেল 370-কে অ্যাবলিশ করা, সংবিধান থেকে 370 ধারা
অনুচ্ছেদ 370কে মুছে দেওয়া, তার যে ড্রাফটিং কমিটি ছিল সেই কাজের মধ্যে এই জ্ঞানেশ কুমার কিন্তু অন্যতম অফিসার। এগুলো অনেকে জানেন না। দেখুন, একটা সময় মনে হতো যে কাশ্মীর তো যেন, তারা কাশ্মীরের লোকজন ভাবতো তারা একটা আলাদা দেশ, সেখানে আলাদা পতাকা, আলাদা সংবিধান, সমস্ত কিছুকে যে মুছে দেওয়া, কাশ্মীরকে অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নেওয়া ভারতবর্ষের মধ্যে, সেই যে 370 ধারা, আর্টিকেল 370, তার বলেই তো কাশ্মীর বলিয়ান ছিল। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল, সমস্ত যে রাজনৈতিক দলগুলো, যারা বিজেপি বিরোধী শুধু নয়, মোদী বিরোধী শুধু নয়, তারা অনেক সময় দেশ বিরোধী কথাবার্তা বলে ফেলে, তারা কিন্তু একদম ঘোষিত যে আমরা ক্ষমতায় এলে আবার 370 ধারাকে এখানে ফিরিয়ে আনবো। সেটা তো কোনোভাবে কোনো দেশকে যারা ভালোবাসেন তারা মানতে পারবেন না। তো সেই যে সংবিধান থেকে আর্টিকেল 370কে অ্যাবলিশ করা, তার অন্যতম কাণ্ডারি হচ্ছেন এই জ্ঞানেশ কুমার, যিনি আজকে কলকাতায় প্রেস কনফারেন্স করলেন। তিনি 2-2.5 দিন ধরে কলকাতায় রয়েছেন। তাকে তৃণমূলের তরফে, তৃণমূলের কয়েক লুচ্চা বাহিনী, তারা কিছু বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করেছে। তিনি কালীঘাটে গেছেন, তাকে কালো পতাকা, দক্ষিণেশ্বরে গেছেন মা কালীকে পুজো দিতে, বেলুড় মঠে গেছেন, পবিত্র জায়গা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত যে মঠ, সেখানে গেছেন। তার বাইরে হই 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 চই 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 চই, কাছে কেউ পৌঁছতে পারেনি, কিন্তু চেষ্টা করেছে ডিস্টার্ব করার। তবে এগুলো নিয়ে কিন্তু জ্ঞানেশ কুমার কোনো কথা বলেননি। তিনি যেটা বলেছেন যে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতারা কে কি বললো, মানে জাস্ট পাত্তাই দেননি আর কি, উড়িয়ে দিয়েছেন, পাত্তাই দেননি। তৃণমূলের নেতা নেত্রী কে কি বললো, মানে তিনি তৃণমূল শব্দটা বলেননি। তিনি বলেছেন যে রাজনীতি করা তো কমিশনের কাজ নয়, কমিশন শুধু ভোটটাকে নির্বিঘ্নে করবে, শান্তিপূর্ণভাবে করবে, হিংসা মুক্তভাবে করবে। তিনি যেটা বলেছেন যে এই যে আপডেটগুলো, ভোটের সমস্ত আপডেট, আগে বিভিন্ন রকমের অ্যাপ ছিল, এই অ্যাপে ইসিআই নেট অ্যাপ, এখানে আপনারা সমস্ত তথ্য যেমন জানতে পারবেন, আপনার ভোটার লিস্টে কোন কোথায় কত নম্বরে নাম আছে। আর এইবারে কিন্তু প্রত্যেকটা গণনা হওয়ার আগে একদম কড়াভাবে সমস্ত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি যেটা বলা হয়েছে যে 80,000-এর কাছাকাছি বুথ রয়েছে, এর মধ্যে প্রত্যেকটা বুথে ওয়েবকাস্টিং হবে, প্রত্যেকটা বুথে ওয়েবকাস্টিং হবে। এবারে বাড়ি থেকে ভোট দেবেন, মানে বয়স্ক যারা ভোটার, 3,78,000 ভোটার রয়েছেন। এছাড়া যারা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী, তাদের জন্য তো র্যাম্প থাকবে, তাদের জন্য হুইল চেয়ার থাকবে, কোনো অসুস্থ মানুষ গেলে সবার জন্য পানীয় জল রাখতে হবে, সেগুলো ভলেন্টিয়ার থাকবে। এর পাশাপাশি যারা পোলিং এজেন্ট, এটা সবচেয়ে বড় পয়েন্ট, যেটা পোলিং এজেন্ট মানে রাজনৈতিক দলের পোলিং এজেন্টরা থাকেন, তারা একটা ফর্ম 17C ফিল আপ করতে হয়, এবং গণনার সময় সেই ফর্ম 17Cর সঙ্গে যদি গণনার সময় যতগুলো ভোট কাস্টিং হয়েছে তার সঙ্গে না মেলে, তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা ভিভিপ্যাটকে আবার পুনরায় নতুন করে গোনা হবে। আর ফেক নিউজ যদি কেউ ছড়ানোর চেষ্টা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা হবে, এটা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল, মহারাষ্ট্রে যদি ওয়ান ফেজে মানে এক দফায় ভোট হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কেন সম্ভব নয়, এটা নিয়ে তো জ্ঞানেশ কুমার বলেই দিয়েছেন আগেই যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তৃণমূল বাদ দিয়ে সবাই কিন্তু চেয়েছে যে 2 দফায় ভোট হোক। সম্ভবত 2 দফাতেই ভোট হতে চলেছে, নির্দিষ্ট সময়ই ভোট হতে চলেছে। এবং এই যে 58 লক্ষ নাম ড্রাফট লিস্টে বাদ চলে গিয়েছিল, তারপরে আবার বাদ গিয়েছে মোটামুটি 60 লাখ 70 লাখ নাম ইতিমধ্যে বাদ গেছে, 60 লাখের বেশি নাম অ্যাডজুডিকেশনের মধ্যে রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আজকে একটা মামলা ছিল, এই এসআইআর সংক্রান্ত মামলা। সেখানে সুপ্রিম কোর্টে কমিশন যেটা জানিয়েছে যে 10 লক্ষের বেশি, 10,16,000 নাম অ্যাডজুডিকেশনের মধ্যে যাদের নাম ছিল, তারা ইতিমধ্যে ভোটার লিস্টে চলে এসছেন। একটা সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট আবার প্রকাশ করা হবে, সেটা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসের থেকে অনুমতি নিয়ে করা হবে, এমনটা জানা যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে যে কমিশনের কাজে বা হাইকোর্টের যে বিচারপতি, যিনি প্রধান বিচারপতি, তার নেতৃত্বে যে, তার নজরদারিতে যে অ্যাডজুডিকেশনের কাজ চলছে, যেটা অ্যাডজুডিকেশন থেকে নামগুলো ঠিক আছে না ভুল আছে, মারা গেছে না বাইরের লোক, কি ব্যাপার, বানান ভুল না বাবার নাম ভুল, একটা বাবার 10টা ছেলে কিনা 100টা ছেলে কিনা, এই যে বিচার প্রক্রিয়াটা চলছে বিচার বিভাগীয় কর্তাদের অধীনে, সেটা তারা করবে, সেখানে কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করা হবে না। এর পাশাপাশি যেটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার, বারবার বলতেই হবে, আজকের এই প্রেস কনফারেন্সটাকে তৃণমূলের একটা বলতে পারেন কনস্পিরেসি, নাকি কি অপচেষ্টা, নাকি হাস্যকর একটা প্রচেষ্টা। তার কারণ এরা ভেবেছিল যে কলকাতা প্রেস ক্লাব বা অন্য জায়গায় তাদের যে অপছন্দের যদি কোনো বক্তব্য থাকে বা কোনো প্রেস কনফারেন্সকে যদি ভণ্ডুল করে দিতে হয়, সেই ভণ্ডুল করার একটা চেষ্টা করা হয়েছিল, যেটা
একদম লিখে রাখুন যে অন্যান্য বছরের মতো বা অন্যান্য নির্বাচনের আগে প্রেস কনফারেন্সগুলো যেখানে হয় গ্র্যান্ড হোটেলে, সেখানে যদি হতো এটা গোটাটাকে ভন্ডুল করে দিত, এটা একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিন্তু নিউ টাউনের ওয়েস্টিন একটা 5 তারা হোটেল, সেই 5 স্টার হোটেলে যে সেখানে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, সেখানে সিকিউরিটি আছে, সেন্ট্রাল ফোর্সের জওয়ানরা আছে, এবং যেহেতু ধর্মতলা থেকে বেশ কিছুটা দূরে, ধর্মতলায় তো ধর্নাটা চলছে, এই দূরে হওয়ার ফলে এই তৃণমূলের যে মতলবটা ছিল, তাদের যে অভিসন্ধিটা ছিল, সেটা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেল। বুঝতে পারলেন কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা। বিরাট চেষ্টা করেছিল যে জ্ঞানেশ কুমারকে এমন কিছু প্রশ্ন করব, নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দিয়ে এমন কিছু হই হই চই চই করব। কি অবস্থা, মানে এরকম কোনো রাজ্যে হয়নি। 12টা রাজ্যে এসআইআর চলছে, 5টা রাজ্যের ভোট ঘোষণা কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যাবে। এই রাজ্যগুলো ইতিমধ্যে জ্ঞানেশ কুমার ঘুরে এসছেন, তামিলনাড়ু, কেরালা, আসাম, পন্ডিচেরি, সব জায়গায় ঘুরে চলে এসছেন। কোথাও এত ক্যাওস, এত চিৎকার, এত বাজে কথা কোথাও শোনা যায়নি। কিন্তু শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে দিনের পর দিন বিভিন্নভাবে অপমানিত করা হচ্ছে বাংলাকে, এই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস আরেকবার চেষ্টা করেছিল গোটা দেশের সামনে নির্বাচন কমিশনকে ছোট করে দেওয়ার। সেই অপচেষ্টাটা পুরোপুরি মাঠে মারা গেছে। বন্ধুরা, আজকের এই এপিসোড আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যারা প্রথমবার দেখছেন, নবান্ন নিমন্ত্রণ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে প্রেস করতে ভুলবেন না। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটু লাইক করে দেবেন, কমেন্ট করে দেবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো এই এপিসোড আমরা এখানেই শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম।